Російська асоціація футболу. Одного матчу мало, щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uaf.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з WhiteBit. Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Play by different rules, I've been getting to it. Y'all been stuck in neutral, I'm in forward movement, constantly pursuing. Всім доброго вечора. Ми розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Будь ласка, ваші запитання слухаємо і ми відповідаємо. Будь ласка. Ввечері з перемогою. Перше це питання кадрове. Як почуває себе Судаков, якого замінили, і Трубін, який також отримував допомогу лікарів? Я не думаю, що Трубін... Треба було просто вибити м'яч. Якщо ви бачили, це була ситуація, коли дійсно ми були в 10 і треба було вибити м'яч, і він, напевно, це зробив. Я не вважаю, що він щось відпочивав. З приводу Судакова, так, на жаль, це для нас потеря. Я сподіваюся, що втрата, я сподіваюся, що він відновиться до наступної гри, але зараз в мене немає інформації. Дякую. Наступне запитання. Вітаю з перемогою. Сергій Станіславович, сьогодні був трішки такий валідольний матч. Взагалі, чи можете прокоментувати ваш погляд, як ваша команда зіграла після того, навіть коли пропустили 3 голи, і було дуже важко повернутися в клуб? Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збіром є дуже багато травмованих гравців, на жаль, але я вдячний сьогодні. Усі гравці розуміли, для кого ми граємо, і віддали усі сили на полі. Тому з Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їх ігор, особисто вдома, коли вони грають, вони дуже потужні, вони дають дуже багато боротьби. Сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Треба подивитися по відсотку, але я вважаю, якщо ми виграли гру, то дійсно гравці віддавали себе і, як ви сказали, після 3-3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги. Будь ласка, наступне запитання, Ева. Сергій Станіславович, з перемогою, по-перше, сьогодні класно вийшли з заміни. Дебютний гол Очередька, дебютний асист Бондаренка, дебют Велетня. Велетня бачила, ви багато йому настанов казали, може поділитись, і загалом як вам ці заміни? Ну, ви бачите, в нас зараз молода команда, дуже багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик збірної, не попри те, що є травми, але вони дійсно, і коли вони приїжджають до табору, я бачу їх бажання, і усі гравців, яких ви назвали, вони розуміють, для кого вони грають, вони дуже багато працюють, і сьогодні я був впевнений в тих гравцях, які вийшли на заміну, вони дійсно додали в гри, і після замін те, що ми очікували, була більш інтенсивна з нашого боку, тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, як ви сказали, Артема Бондаренка з першою передачою, так, і Очередько теж саме з дуже важливим голом. Будь ласка, наступне запитання. Чи змінились настанови ваші для команди після першого забитого голу, після першого швидкого голу? Настанови після першого голу? Коли забили гол? Так, коли Маліновський відкрив гол. Настанови були, нам треба було працювати більш інтенсивно, більш активно, але я вважаю, сьогодні дуже гарно контролювала м'яч збірна Ісландії, і вони, коли пропустили м'яч, вони дуже сильно давили, вони забили м'яча, ми забили ще 2, але я сподіваюся, що ми домовлювалися з гравцями грати більш інтенсивно, але це нам не надала збірна Ісландії. Чи є ще запитання?
Андрю? Минулий збір було без таких досвідчених, можливо сказати, старших гравців. Чи такий гравець, повернення такого, як Малиновського, допомогло сьогодні не лише забити голами, але просто всередині команди? Я вважаю такі гравці, як Ярмоленко, як Малиновський, як Степаненко. Ці гравці зараз дійсно вони були і є дуже важливі для команди. І зараз я бачу, що ті молоді гравці, вони повинні ставати лідерами. І ми надаємо їм шанс, але для цього я завжди кажу, це потрібен час, тому що ігри на рівні національних збірних – це ігри з топ-командами, з топ-гравцями. І тут, якщо ти не граєш на максимумі, то дуже важко очікувати якийсь результат. Чи є ще запитання? Будь ласка. Повністю були продані квитки на виїзний сектор. Цілий матч навіть перекликало ісландських болівальників. Як оціните підтримку українського фан-сектору на цьому матчі? Супер, ми дуже вдячні. Дійсно, ми відчували підтримку. Навіть коли було 3-3, було дуже приємно, всі підтримували. І будь-де ми не граємо, завжди є підтримка українців, але ми дуже сподіваємося, що ми повернемося додому і будемо грати для своїх уболівальників у себе в Україні. Так, я хочемо додати підтримувати збірну України в наступному матчі з Азербайджаном, тому, будь ласка, вболівальники, які дивляться прес-конференцію, через вас, журналістів, теж хочемо це донести. Нам дуже важлива підтримка кожного вболівальника на трибунах. Чи є ще запитання? Немає? Дякую. Дякую. Ekki tólkur. Það sleppti svo mikið sem þjálfari. Tólka það? Nei, það þarf ekki að hljóna maður neitt, þannig að þetta bara, það er engin. Heyrðu ekki alveg? Jú. Mjög vel. Gjörni. Þannig að þeir eru betri í 88 mínútur í leik, þannig að við kannski Ísland heitir að fá þessi 5 mörk og tapa. Já, þetta var ykkur slökk á þessu. Jú, slökk á þessu. Þetta var, maður heldur ofta að maður hefði sér allt í þessum bransa, sko, það var bara skrítið líka. Mér varst við að mörgum köflum bara að vera frábær í þessu leik. Það móti mjög sterkur þjóð. Þetta er engin Mickey Mouse þjóð sem við höfum spilað við móti og ég leið bara eins og þeir hefðu skorað okkur einasta færi sem fengur og færi voru ekki eins og það góð, það var skot fyrir teig og gæðaskot, það var ótrúleg skottækni hjá þessum leikmönnum, en leikurinn er bara grimmur stundum, það var bara frík leikur, það var að segja hann og sér, horfandi á tölfræðina og upplifun mín og heldur flestar sem horfa á leikinn voru það að við vorum bara, mér finnst þið vera sterkir, virkilega sterkir. Við erum virkilega sterkir í uppspili og á boltan en þetta voru ódýr mörk, getum orðað þannig. Mér líður illa að vera eitthvað að kenna einum eftir hennar leik, sko, en það voru bara ódýr mörk, getum orðað þannig og það er erfitt að kyngja því bara að labba út af þessum velli og vera búin að fá þessi 5 mörk og tapa þessu leik því að frammistaðan var virkilega góð. Ég held að séu 4 mörk af þessu 5 sem eru utan að teig, þeir hefur náttúrulega þá að finna þessi pláss þarna, en það ekki, þú veist, hvernig finna þessu? Sko, fyrsta marki minni með að þeir hefur tapað bara einföldu djúli held ég og boltinn fer hann fyrir teginn og það er svona cutback atriði og mér fannst að vera með góðan struktúr þegar fyrirginn kemur svo bara, hann fer bara fram hjá Ísaki því miður og ekkert við því að segja. Annað og þriðja markið bara klaufaleg. Það er engin, þú getur æft hvað sem og einhver kiksa boltan og svona, ég get lofað því, við erum ekki að æfa það einu velli, sko. Og þriðja og fjórða og fimmta var bara svona eins og vant að fá meiri svona stjórn okkar tilfinningu þegar við vorum 3-3 að þá voru okkur ungu strákar svo, þetta var svo gaman og voru æstir og þá var akkurat mómenti sem að þurfum aðeins að hafa meira kontról aðstæðum og þá held ég að verið alveg korter eftir að leiknum bara róa okkur aðeins niður og ná betri kontról á leiknum að þá er þeir að drullu skelka við þurfum að nýta okkur þetta og þetta er basically held ég það sem að tala oft og mér líður þess að séum ennþá svolítið 2014
lið, svona áður en að verða frábærir þá þarf að taka svona moment úr leiknum og vera meiri clever og streetwise að sjá svona leiki út og einfallega kannski mögulega hefði bara 3-3 verið bara topp úrslit fyrir okkur. Að því við hendum þessu líka frá okkur í síðustu 5 mínútum í fyrra leik. Það var 1-1 þegar 5 mínútur eftir að fyrra leik og svo var 3-3 þegar 10 mínútur eftir að leiknum sko. Þannig að þetta voru svona en momentin ég held að við höfum verið overconfident í leiknum að okkur leið svo vel. Við vorum ég get ekki séð að þetta var eitthvað panik á einum mönnum leið vel og þá fer kannski að reyna einhver atrið sem að kannski mögulega hefðir að takast og samanbyrð sending sem að mistekst í aðdraganda þriðamarksins til dæmis. Þannig að þetta er trikki núna, skilaboðin til að ég veit að þjóðin vill alveg fá smá blóð af því að það er allir umulegir þegar menn tapa á þessu en það var bara alls ekki þannig leikur, bara alls ekki. Það var að mörgu leyti og ef einhver trúi mér ekki þá bara hvað velkomin að kíkja alla tölfræði. Þetta var frík leikur. Ég efast að XG Úkraína hefur verið hærri en 1 og þannig að vanalega, þannig að þið sjáu þetta bara þannig að ég held að öndum aðeins með nefnu. Fyrsta tilfinningin þetta hafi verið frábær leikur hjá okkur en auðvitað gerir mig grein fyrir að fá þessu 5 mörk á heimavelli er ekki boðlegt. Brynjar. Þeir sækja á Gulla nánast allan fyrir hálfleikinn. Lárus Orri og Bjarni Guðjóns setja fyrstu 2 mörkin mestu leyti á Gulla. Er hann áfram fyrsti kostur Íslands í stöðunni? Hvað kemur hann með að borðinu sem aðrir kostir kom ekki? Já, veist. Hann er búinn að standa sig mjög vel í þessu gluggum so far hjá mér. Hann er með 2 mörk og þá var hann besti leikmaður í heimi sko fyrir kortis. Þetta er bara hluta leiknum, hann er reynslumikill og ég var eftir að fara að greina þetta algjörlega í ræmur hvað gerðist í þessu mörkum. Þetta var einhver fyrsta mörkið, það voru einhver töpu djúl, það voru einhver 2 sem fór í eitthvað návi og það tapast og þá kom Skyndisson í kjölfarið. Svo minnum við að Mikki hafi kiksað eitthvað í 3. markinu. Þannig að, en sko, við vorum bara meirhluta með boltan sko, við vorum, þannig að það fylgir bara mjög mikil ábyrgð að vera með boltan og auðvitað eru bara það sem Úkraína fær út úr því að við séum mikið með boltan er að þegar við missum boltan þá kannski erum við viðkomin fyrir að Úkraína myndi fá færi. Heilin er að spila alla leiki eins og við spilum á móti Frökkum og vera í lóblokk og vera 20 boltan og þor ekki að gera okkur skapaðan hlut sem við gerum ekki alveg mútið Frökkum alla leikin en skilja ykkur að fara, þetta er alltaf þannig að þá eru bara spurningi fyrir að reyna að bæta þá það sem Gull er að gera einhver annar að bæta strúktúrin og sjá til þess að við fækkum mistökunum og ég er ekki barnur, ég ger mig grein fyrir að við höfum ekki endar þessu tíma, ég get ekki verið að tala henni 5 ára alltaf að segja að bæta okkur en ég get bara ekki í neita horfa á hann leik sem einhvern bolma. Mér fannst þetta bara mjög góð leikur á móti mjög sterkri þjóð og mistök voru eða ég get orðað hann bara klaufagangur var að kosta okkur dýrt. Kannski bara, eins og í fyrri hálfleik svona við erum svolítið framalega undir restina í slagur, kannski bara droppa aðeins og fara bara 1-1 í hálfleikin. Hugsaður einhvern tímann á þessum mómentum að þið fáum ákveð 2 mörk undir lok fyrir hálfleik og aftur í seinni hálfleik, hvort að þið tala svo oft know-how í fótbolta. Skilum Gylfa og Jóhann Berg á það eftir. Þegar þeir geta nýst okkur á þessum mómentum, kannski ekki fyrir hálfleikin. Já, það verður bara reynslu það. Já, það er gott að vera vitur eftir á maður, hefur kannski ekki nýtt okkur þegar við varum að jafna 3-3 en hefur mögulega nýst okkur í þessu eða nýst okkur í 3-3 og alltaf að vera til fjandars þegar við vorum komnir í góða stöðu. Þetta var einhvern veginn bara, við vorum að reyna einhvern veginn að ná bara betri stjórn á leiknum og tilfinningu sko, en þú varst ungur einhvern tímann líka fyrir þetta við viljum ekki drepa allt sem þessu ungu strákar komin, Ísak og Hákon og þessi gaurar voru bara þeim leið þannig eins og væri að fara að vinna leik og þá einhvern veginn fer adrenalín á fullt og áhorfendur taka við sér og þú ert bara í mómentinu og svo allt í einu bara slekkur aðeins á þér og þeir skora mark upp og nánast engu. Það var ekki þannig mark að vera sundur spil okkur og eitthvað svoleiðis. Þannig ég basically að segja það, ég held að það sé mjög auðvelt að laga
þessi mörk sem við fáum á, þetta var trúðum, þetta voru frík mörk. Ég skoraði eitthvað að finna leik þar sem eitthvað lið á 5 eða 6 skot á mörkið og með XG undir 1 og gerir 5. Ég held að svo leit mér standa í langa tíma, en þetta gerðist og það samt líka hollt að leita ásökunum og reyna til að vera betra, einmitt það sem að mennur kannski benda hérna, að gera betur þetta og gera betur svona. Og þá ertu komin bara í game management og þroska og þess og þar, og því miður þá farðu bara að þroska og reynslu með því að spila fleiri leiki og eiga fleiri afmæli. Mér leiði eins og hérna Úkraínumenn náðu að skapa sinn mesta usla úr transitionum, þegar þeir vinna bolta. Hérna, þú veist, eitthvað sem að þarf að laga í þá transition-vörfinu okkar til þess að koma fyrir það? Já, það ég held að sem meira kannski svo betri ákvörðun að taka með boltan og hérna Mér leiði svo okkur leiði ekki illa á móti pressunu þeirra. Ég einhvern veginn, ég veit ekki hvort þeir eru sammála með því, mér leið þannig eins og transition momentið þeirra voru frekar að koma, við vorum kannski að forsa nóg mikið í gegnum miðjuna, þar sem þeir voru sterkir fyrir, það voru 2-3 scenaríu fyrirhaldmanni eftir og við setnáleika svo vorum að taka samanberið eins og í 3. markinu, svona óþarfa sendingur á miðjuna og þá hættan að við fáum okkur transitiona því að möguleikarnir á móti svona lið að teygja vel á þeim og sörkulegar boltana betur. Þannig að þetta alltaf ákvörðun sem maður getur ekki verið með joystick á hliðarinn og kontrolun algjörlega, þetta bara ákvörðun sem menn taka í mómentinu og stundum tekst ekki, en því fleiri ákvörðun sem tekur svona sem að leiði til þess að við fáum okkur mörg, þá náttúrulega, ef við lærir ekki af því þá náttúrulega eitthvað mikið að Albert, algjörlega frábær í leiknum. Hvar hann að þínu mati á listanum við bestu leikmenn Íslands? Top 10, top 5? Hann var bara frábær í þessu leik, hann alltaf búinn að vera frábær í öllum þessu gluggum í raun og veru. Ég held að einhverju blaðamenn fundi fyrir hvort það var Azerbaijan-leikinn að ég kalla eftir svona fleiri mörkum frá honum og hann var búinn að vera geggjaður í assistum og svoleiðis, en hann alltaf hefur hæfileika sem að mjög fáir íslenski leikmenn hafa haft í gegnum tíðina. Þú hugsar hans hæfileika þá detta bara nokkuð nöfn upp úr og hann búinn að bæta varnarleikinn sinn gríðarlega mikið eftir að fór til Ítalíu, þannig að við getum bara ekki verið ánægðir með hans framlag. Hvað heitir það fyrir? Haraldur. Hákon var að koma og djúpt til að sækja boltan og það var í þessum double pivot, þannig viljum við ekki hafa hann framar á vellinum? Við viljum helst hafa 2-3 Hákonna bara inn á vellinu. En málið að dýnamíkin sem hann og Ísak eru með sem double pivot ótrúleg. Hún ótrúleg. Þeir hjálpa okkur að halda boltanum, hjálpa okkur að progressa, hjálpa okkur að koma okkur í góða stöður. Þannig að þetta öll jöfnu viltu hafa hann í hálsvæðinu líka og við jöfnum leikið með því að hafa hann í hálsvæðinu, en þá náttúrulega tókum við sjensa og allt þar fram til göttunum, en öll jöfnu viltu hafa einn Hákon í pivot, einn Hákon í hálsvæðinu. Svo betur fyrir getur að sinnt hann báðum hlutverkum, en eins og staðan í dag að það bara hann svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkar uppspil sem pivot og ég held að við hafum séð það að kemistrin milli hans og Ísak og tengingandi sem þeir ná er krúsíal fyrir okkar leik. Kannski bara að þú komst inn á þetta með 2014, þetta svona lið í mótun og bara hversu miklu máli skiptir þessi leikur og bara scenarióið sem gerist í þessum leikur upp og bara svona, við vorum bara jákvæðir hérna, fyrir leikmennin að læra og hversu mikið munir að læra þessum leikur? Ég ætla að vona að þeir læra helling af þessu. Við töluðum í hálfleik að það var bara mikið challenge, það var engin öskur að leita í hálfleik, bara að accepta áskoruna sem að því fylgir að vera 3-1 undir og hafa spilað bara nokkuð góðan fyrirháleik. Þú ert bara stanslaust að læra í þessu leik, en málið er bara svo fáir leikir í landsliðsverkefnum. Það er ekki alltaf að segja þetta hvernig einstaklega hvað það að læra, en þetta var klárlega trúin sem strákarnir fá á liði og leikstíling. Azerbaijan var, það var frábær sigur þetta, það var samt með fullir virðingu að það var Azerbaijan, það var gert ráðfyrir um dómurinn þann leik. En það múti Úkraínu sem er 45 sætum fyrir ofan okkur. Það er ekkert sjálfgefið að Ísland sé að dómurinn leiki á móti svona þjóðum. Það var framförin og fælst fyrst og fremst í því. Þá er næsta skrifað en að finna út á hverju töpum þessum leik. Mín skoðun þetta hafi bara verið freak og við þurfum að laga ákvörðunartökum með boltanum. Svo getur verið að maður horfa á leikinn aftur og þá
þá hafa þetta verið algjör disaster, en það ekkert sem bendir til þess að við þurfum að breyta öllu einu. Það fylgir þessu bara smá tannverkir að reyna að breyta leikstunum svona dramatískt, og okkur tekist það mjög vel, en þeir fylgir líka að gera klaufaleg mistök, og öll held ég okkar mörk í öllum þessu gluggum eru, ég myndi nota orðið ódýrt ef eitthvað orð myndi detta mér í hug. Þeir voru að undirbúa skiptingu þegar að Úkraínumenn komast yfir. Þið fara áfram með þá skiptingar. Breyttist planið eitthvað sem voru að segja leikmönnum fyrir að koma inn á við að þeir skora? Já, það gerði það. Við þurftum að færa Hákon þá aftur og ofar og reyna að fara svolítið svona smá kamikaze fótbolta og lítið eftir og það fer náttúrulega gríðarlega orka. Við náttúrulega erum farin að stíga aðeins ofar, við tekjum því við stígum aðeins ofar núna heldur en kannski fyrir lið og gerum það lengur, við lágum lengri kapla sem við erum að pressa og því fylgir bara gríðarlega orka. Þannig að ég held að skiptingarnar, við taldi að heppnast mjög vel, Logi kom hrikalega öflugur inn og gaman að Gísli Gotti að fengið sinn landsleik og þannig að svo náttúrulega lítar bara illa út þegar það kemur eitthvað mark strax í kjölfar, þannig að það lítur út fyrir þetta verstu skiptingar í heiminum sko, ég accepta það bara, það er ekki flóknar það. Hvað þýða þessi úrslit þá núna fyrir okkar möguleika að komast áfram? Sko, töpusti hérna því náttúrulega þurfum að ná í sér stig einhvers staðar annars staðar. Ég held samt að ef við náum að halda okkur inn í keppninu og ekki vera bjánar þá til að síðasti leikunum kemur móti Úkraínu, þá náttúrulega eigum við bara alltaf möguleika að ná í þessu annarsæti og plana móti Frökkum, við erum ekki að fara að vinna það leik 5-0 sko, ég lofa því hér og nú, þannig að halda sig inn í keppninu er basically ekki að vera silly, það er að reyna að gera eitthvað móti Frökkum. Blessunlega þá tapaði Úkraína stigum móti Azerbaijan, þannig að ef við náum að klára okkar og treysta því að Frakkar klári sig bara með sæmd, helst bara ná full út stiga, þá verður náttúrulega bara úrslita leikur í Úkraínu. Það er ekki flókið og við þurfum þá að vinna þann leik en það væri ekki bara ljúft fyrir okkur og kannski okkar móral að eiga góðan leika móti Frökkum og það verður basically allt annað leikur í sjálfsög, kannski ekki ósvipað á leikurinn út í París. Má búast við að leikurinn á móti Frökkum verði settur upp svipað og hann var settur úti eða? Já, ég held að Frakkarnir sé að spila móti þessu topp liðin, sko, topp 3 lið í heiminum. Við talaðum að kannski Úkraínuleikurinn væri bland í póka milli Azerbaijan og Frakka, en hann var eiginlega meira í ætt við Azerbaijan, svona spilalega séð, heldur en Frakkaleikurinn. En svo kannski á móti Frökkum úti með þeirra heima þeirra sterka liða, og svo líka bara öllur Norrland líka alltaf góður. Þessi liðir voru að mæta hérna í gamla dag og spila okkur túnu og þá náttúrulega áttu við meira í senast, þegar leikurinn var bara kýlingar og lætið og vinna seinnibolta, en núna vorum við stórglæsileg gras sem að öllum líður vel á og þannig að við þurfum bara að respekta það verkefni og eiga góða framistöðu. Bjarni, þú lokar þessu? Bara svona standið á hópnum eftir leiknum? Við erum ekki alveg búin að taka svona alveg greina okkur, en það er enginn meiddur í sjálfu sér, menn er bara svektir og pirraðir út í sjálfum sig og þetta átti að vera þreytt fyrir til landsleik, það gefur auðvitað, en ég held að enginn sé meiddur eins og staðan í dag. Mikael alveg góður, ég sá hann fekk 2 högg hérna á mjög. Já, þetta var meira svona deadleg held ég. Já, ég held að það er svoleiðis og það er vont strax eftir leikinn en hann er stríðsmaður, verður góður. Hjörvar, ekkert fyrir þér í dag? Ég er Ólur. Það er góð. Ólíkt þér. Takk fyrir strákar. Takk. Українська асоціація футболу. Одного матчу мало, щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uap.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з WhiteBit. Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує.
Одна футболка, одна країна. Play by different rules, I've been getting to it. Y'all been stuck in neutral, I'm in forward movement, constantly pursuing.